আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা 25 নাম্বার ক্লাস করব। বিজিএস এর 5th চ্যাপ্টার। এর আগে দিন আমাদের 5th চ্যাপ্টার লেসন 1 to 3 করানো হয়েছে। আজকে বিজিএস 5th চ্যাপ্টার লেসন 3 to 6 এন্ড জিকে লিটারেচার এটা করব হলো জিপি 123 থেকে 124 নাম্বার। এর আগে দিন 121 and 122 আমি তোমাদের মার্ক করেছি। আজকে 23 and 24 পর্যন্ত মার্ক করে দিয়ে দিব। তো তোমরা বিজনেস বইটা আগে বের করো, আমরা বিজনেস বইটা তোমাদের মার্ক করে দিচ্ছি, পড়ে দিচ্ছি। আমি দেখো, এর আগে আমরা পড়ছিলাম লেসন 5 বের করো, মানে চ্যাপ্টার 5 বের করে ফেলো। এর আগে পড়ছিলাম আমরা হান্টিং অ্যান্ড ফুড গ্যাদারিং সোসাইটি পড়ছি। আজকে পড়বো হরিকালচারাল সোসাইটি। দেখো, ইন দিস সোসাইটি মেন বিকাম ফুড প্রডিউসার ফ্রম ফুড কালেক্টার্স, মানে তারা ফুড কালেক্টর থেকে তারা কি ফুড প্রডিউসারে তৈরি হয়ে গেছে। সোসিওলজি সে দ্যাট উমেন হ্যাড স্টার্টেড কাল্টিভেশন, এটা মার্ক করে নাও। ইন দ্য প্রিমিটিভ সোসাইটি উমেন হ্যাড দ্য রেসপন্সিবিলিটি ফর গ্যাদারিং ফ্রুটস, এটা মার্ক করে নিবা। মেন উড গো ফর হান্টিং। ইন দ্য প্রসেস অফ গ্যাদারিং ফ্রুটস women would collect wild wheat and barley, potato, esculent and root and tubers. Saplings grew from seeds of wheat and barley that fell around their dwelling places. Then the sapling would bear ear of corn and crops. They saw this incident and thought of growing crops, saturating seeds. This stage of agriculture is called horticulture. Eta mark koro. Women would make hole with a long stick or animal horn on the wasteland around their dwelling places. তারা কি করতো, যে জায়গাতে তারা ফসল উৎপাদন করতো বা প্রডিউস করতো, ক্রপ প্রডিউস করতো, তারা ওই জায়গায় মানে তোমার হোল তৈরি করতো কি দিয়ে, তোমার হলো লং স্টিক আর অ্যানিমেল হর্ন দিয়ে তারা তৈরি করে ওইখানে তারা সিডগুলা দিত। পুটিং সিড ইন দ্য হোল দে উড প্রডিউস ক্রপস অ্যান্ড ফ্রুটস। দে উড reap mature crops with the jaw bones of animals, but they did not grow more crops than they needed. মানে তারা এই যে জ বোনস দাঁতের চোয়াল দিয়ে তারা কেটে কেটে ফার্স্ট ক্রপগুলো কেটে দিত আর কি। আর তারা যতটুকু তাদের দরকার ছিল ততটুকুই তারা ইউজ করো, মানে তোমার গ্রো করতো, আর বেশি করতো না। প্যাস্টোরাল সোসাইটি ইন দ্য কোর্স অফ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট অফ ক্যাটেল রিয়ারিং lead the society further ahead. Besides food gathering, people of this society started taming and rearing cattle. The hunters initially tamed the dog and made it a domestic animal. The dog was a faithful protector and a hunting companion. এখনো কিন্তু dog was a faithful protector. Sometimes wild oxen, sheep, goats, donkey and other animals were caught alive. Man kept these animals tied with rope. These animals were living food stored for them. If there were no animals available to hunt, they would slaughter these animals for food. Gradually, people began to realize that keeping cows and goats alive can be more profitable than killing them. For example, they would get milk daily and calf annually, and fur and hide would be used for various purposes. Thus, the increase of domestic animals in the society became an asset to people. There was no use of currency in the pastoral society, but people invented barter system. It's the most important line, mark right now. But people invented barter system. It's a question characterized একবার আসছিল, আবার আসতে পারে। বলতে পারে যে in which society barter system invented. Barter system মানে কি, তোর হলো এক্সচেঞ্জ করা। আমার কাছে মনে করো ফুড আছে, আর আরেকজনের কাছে দেখা গেল অ্যানিমেল আছে যেটা খাওয়া যায়। আমি এটাকে এক্সচেঞ্জ করলাম, ওর কাছ থেকে আমার ফুডটাকে ওকে দিলাম, আমি ওর কাছ থেকে এটা দিলাম, বা আমি ওকে অল্প পরিমাণ দিলাম, ওর যতটুকু দরকার ও আমাকে এইটুকু দিল। সো এই যে এক্সচেঞ্জ সিস্টেমটা, এটাকে বলা হয় বার্টার সিস্টেম। এনিমেলস অফ ওয়ান ম্যান উড বি এক্সচেঞ্জ উইথ দ্য এনিমেলস অর এনিথিং এলস অফ অ্যানাদার ম্যান। However, like the primitive people, the people of pastoral society are wanderers as well. এরপরে বিষয় দেখো, এরপরে বিষয় হলো লেসন 5 and 6. Aspects of social development, agrarian, industrial and post-industrial revolution society. Agrarian society হলো, though women started cultivation, men took the responsibility of farming after the invention of plague. Initially, they started tilling, taking yoke on their shoulder. In course of time, they started using blocks. The use of
plug and blocks increased food production in the areas of flood and siltation. They would scatter the seeds of wheat and barley on land. These areas were the bank of the Nile, the Sindh basin, and the basin of the Tigris and Euphrates river. এটা mark করে নাও. In that period, it rained heavily in West Asia and Africa, so agriculture gradually developed in this region. Subsequently, agriculture flourished in Africa, Europe, and other places of Asia. With the spread of agriculture, the necessity of cattle rearing increased further. Agriculture has advanced the development of society and civilization. এটা mark করে নাও. Population increased in the region which were suitable for agriculture. এটাও mark করবা. People of this society started living permanently. Agriculture ensured man's supply of food and surplus food was produced. Surplus food created a class of people who did not work. Some of them took part in business and commerce, and মানে এই যে surplus food created a class of people who did not work, মানে তোমার হলো অনেক অলস টাইপের লেজি টাইপের লোক আছে যারা হলো কি মানে কিছু সময় ফুড প্রডিউস করে তারা যে ফুডটা পায় এরপরে তারা বাকি সময়টা বসে থাকে, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা আর বাকি সময় কাজ করে না। কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে যারা এই কাজ করার পরে ফুড প্রডিউস হওয়ার পরে তারা এই ফুডগুলোকে আবার এক্সচেঞ্জ করছে, কমার্সে ইউজ করছে, যার ফলে তারা আরো বেশি ইনকাম করতে পারছে। এখন সবাই তো আর লেজি হবে না, এটা স্বাভাবিক। ফর দিস রিজন it is said that civilization is the contribution of agriculture. এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন মার্ক করে নাও। এবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি দেখো, significant development in agriculture was made in Europe in the later period of the Middle Age. Mark করো। Man's attraction for knowledge and science increased. The Europeans discovered the knowledge and science of ancient Greek and Roman tradition. This is known in Europe as Regeneration or Renaissance. এটা মার্ক করো। The men of Europe during this time came out to know the unknown, to discover the world. In the 1492 AD, Columbus reached America. Mark করে নাও। When Columbus reached America, তাহলে লিখবা 1492 AD. Newton presented this epoch-making discovery of gravitation in the 1685 AD. এটা মার্ক করে নাও। গ্র্যাভিটেশন তোমরা অনেকেই জানো। গ্র্যাভিটেশন হলে এই যে আমরা আপেল আমরা যদি উপরে ছুড়ি তাহলে নিচে পড়ে, উপরে যায় না কেন? তারপরে হলো এই যে আমরা ওয়ার্ল্ডের আর্থের সারফেসে থাকি, লিভ করি, তারপর আমরা কেন পড়ে যাই না? এই যে যে তোমার অ্যাট্রাকশনটা কাজ করে এটাকে বলা হচ্ছে গ্র্যাভিটি। ইন দিস ওয়ে ডিসকভারিজ ব্রট আউট ওয়ান আফটার অ্যানাদার। ইন দ্য 18th century স্টিম ইঞ্জিন ওয়াজ ইনভেন্টেড ইন ইংল্যান্ড। এটা মার্ক করা যে হোয়েন স্টিম ইঞ্জিন ওয়াজ ইনভেন্টেড, তাহলে কি লিখবা? ইন 18th century। আবার বলতে পারে যে হোয়ার, তাহলে কি লিখবা? ইংল্যান্ড। ইট ব্রট আ revolution in the system of production using the concept of steam engine. The scientists invented shuttle or spinning machine, mechanical loom, steamship, and rail engine. At this time, electricity was invented. Electricity began to be produced with a special kind of steam engine named steam turbine. Thus, on one hand, production started in large factories. On the other hand, trade, commerce, and communication expanded by speedy ships and railways. In this way, industrial revolution started in Europe, and the pioneer was England. The use of coal, gas, petrol, and electricity began in the 18th to 19th century. Eta mark kore onek important. Railway communication started in the 19th century. Eta mark kore naও। To satisfy the increasing demand of labor and raw materials in industry, the men of Europe established colony in Asia and Africa. মানে যে তোমার ইনগ্রিডিয়েন্ট গুলো লাগতো বা এলিমেন্ট গুলো লাগতো বা লেবার লাগতো, সেগুলো তারা কি করতো? এই যে এশিয়ান আফ্রিকা থেকে নিত। সিন্স দেন দেয়ার ওয়াজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইম্প্যাক্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন। দ্য ইউজ অফ এরোপ্লেন, রেডিও, সিনেমা অ্যান্ড টেলিভিশন বিগান ইন দ্য 20th century। মার্ক করে নাও। আর এটা তো জানো যে মানে নকশা তৈরি করে, ডিজাইন তৈরি করে হলো লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, বাট এরোপ্লেনের ইনভেন্টেড করে কে? রাইটস ব্রাদার্স। এতটুকু পর্যন্ত পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন সোসাইটি, এটা পড়তে হবে না, এটা পরেরটুকু আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ পড়াই দিব। এতটুকু পর্যন্তই। এবার দেখো জিপিএস গাইড বইয়ের লিটারেচারটা দেখো, 123 নাম্বার পেজ। আমি তোমাদের মার্ক করে দিচ্ছি 123 নাম্বার পেজ।
123 নাম্বার পেজে দেখো, তোমরা বলবা শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, এটা মার্ক করে নাও। 123 শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, আহসান হাবিব, গোলাম মোস্তফা, নির্মলেন্দু গুণ, মার্ক করো। আমি আবার বলতেছি, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, আহসান হাবিব, গোলাম মোস্তফা, নির্মলেন্দু গুণ, তাদের কি কি বই আর কি কি হোয়াট টাইপ অফ বুক এটা পড়বা। আর 24 নাম্বার পেজ বের করো, ওই 24 নাম্বার পেজ বের করে ফেলো। 24 নাম্বার পেজে হলো মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শামসুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শামসুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর অ্যান্ড কুদরতি খুদা। কুদরতি খুদা মার্ক করে নাও যে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শামসুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, এমজি বা মোহাম্মদ কুদরতি খুদা, তাদের হোয়াট টাইপ অফ বুক অ্যান্ড হাউ মেনি বুক, তারপরে কোনটা কোনটা তার বই। তারপর মনে করে বলতে পারে বিজ্ঞানের সূচনা, হু রোট দিস বুক, তাহলে কি বলবা? কুদরতি খুদা। আবার বলতে পারে যে বিজ্ঞানের সূচনা ইজ হোয়াট টাইপ অফ বুক, তাহলে কি বলবা? আর্টিকেল টাইপ। সো আজকে এতটুকু পর্যন্তই। সবার কারো কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবো, বা আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন দিতে পারো। আর সবাই ভালো থেকো, ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।